دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی۔ چھوڑ دیا غلام سرور بھائی سے میں نے مائک اس لیے لے لیا کہ تھوڑی دیر میں بول لیتا ہوں، اس کے بعد ان کو جی بھر کے پڑھنا ہے، سبحان اللہ، اور آپ لوگوں کو جی بھر کے سننا ہے۔ بہت مشکل سے ایسا شاعر ملتا ہے، اور آج ملا ہے تو دل کھول کے سننا ہے۔ کل لدھیانہ میں ہم دونوں ایک ہی جگہ تھے، الحمدللہ اس سے کئی گنا زیادہ، یہ سمجھ لیں کہ 2-3 سال کے اندر میں عرس رضوی کے بعد سب سے بڑا مجمع کل دیکھنے کو ملا، اور وہاں بہت اچھا پڑھے، ہزاروں ہزار روپے انہوں نے انعام بھی کمایا۔ وہاں مسلمانوں کو انہوں نے بہت دل خوش کر دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج یہاں 1 گھنٹہ پڑھے۔ آج میری تقریر کم ہوگی اور ان کی نعت خوانی زیادہ ہوگی۔ تقریر ہماری 2 گھنٹے سے کم میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، ہم آنکھ بند کر کے 2 گھنٹہ بولتے ہیں تب آنکھ کھولتے ہیں، لیکن آج آنکھ بند کر کے نہیں، آج آنکھ کھول کے تھوڑی دیر بولیں گے تاکہ آپ گفتگو سنیں۔ سبحان اللہ، تھوڑی دیر گفتگو سن لیں۔ ابھی سونو پور میں وہاں بھی ان لوگوں نے میرا نام دے دیا ہے، تو اخیر میں 10 منٹ وہاں بھی جا کے بول دینا ہے، ورنہ وہ بہت گالی دے گا وہ لوگ۔ اگر یہ لوگ پہلے بولتے کہ بلیاوی صاحب پہلے بولیں گے، چندہ کرنا ہے، تو ہم وہاں 1 گھنٹہ بول کے آ جاتے ہیں۔ 10 سے 11 وہاں بول دیتے، یہاں اب تک آرام سے آ کے کھا پی کر کے ابھی آتے، 2-2.5 گھنٹہ آرام سے بھی بولتے ہم، لیکن سسٹم تھوڑا گڑبڑ ہو گیا، جس کی وجہ سے اب نہ یہاں جی بھر کے بول پائیں گے نہ وہاں جی بھر کے بول پائیں گے۔ اور یہ سب نہ، یہ مت بولیے، 5 منٹ کی گفتگو غور سے اگر سن لیا جائے تو سمجھ لیں کہ بے دلی کے ساتھ 5 گھنٹے کی بات سے بہتر ہے۔ سرحد پہ اگر 2-4 لاکھ فوج ہو، سب بزدل ہو، تو دشمن آسانی سے اس کو ہرا دے گا، لیکن 100 ہی آدمی ہو اور بالکل ہمتور ہو تو وہی 100 ہزاروں پہ بھاری ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج آپ بالکل تر و تازہ ہیں، چہرہ آپ کا کھلا ہوا ہے۔ بلیاوی صاحب کی بڑی اچھی گفتگو آپ نے سماعت کی، مسجد کا بہت بڑا زبردست کام ہو گیا، تو اس لیے بس 10 منٹ میری گفتگو آپ سماعت فرما لیں غور سے، کوئی اٹھے بیٹھے نہیں، بس ایک درد کی بات ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جذبات سے کام نہیں ہوتا ہے، عقل مند وہی ہے جو ہوش و حواس سے کام لیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جس مذہب کو مٹانے کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں آج تک، ساری کوششیں ناکام ہو گئی اور اسلام کا گلشن ہرا بھرا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہمارے بہت سارے لوگ مایوس ہیں کہ اب ہندوستان میں میرا مستقبل کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا۔ بس صرف اس تعلق سے ایک بات جان لیں کہ اسلام کے آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال میں بہت سارے طوفان آئے، بہت ساری آندھیاں آئی، بے شمار لوگوں کی جانیں گئیں، گاؤں تباہ ہوئے، بستیاں لوٹی، یہ سب کچھ ہوا۔ موسم آیا، موسم گیا، بدلا، سب کچھ ہوا، لیکن کوئی یہ تو بتا دے کہ دشمنی اور مخالفت کے باوجود مسلمان 1 لاکھ تھا اور گھٹ کے 70,000 ہو گیا، مسلمان 50,000 تھا گھٹ کے 25,000 ہو گیا۔ یہ ہماری سچائی اور فیکٹ ہے، آپ غور سے اس کو سن لیں۔ پہلا دن جس دن حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، سب سے پہلے جس نے حضور کا ساتھ دیا، حضور کا کلمہ پڑھا، وہ حضور کی بیوی تھی، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بیوی تھی۔ دوسرا آدمی جو اس گروپ میں شریک ہوا وہ کون تھا؟ وہ آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ تھا۔ تیسرا آدمی جو اس گروہ میں شامل ہوا وہ کون تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا تھے، ننھی سی عمر تھی، 7-8 سال کے آپ تھے، اس وقت آپ نے کلمہ پڑھا۔ چوتھا آدمی جو اس گروہ میں شامل ہوا وہ کون تھے؟ حضور کے سچے دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی 4 لوگوں نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ عورتوں میں سب سے پہلے ہم سبوں کی مقدس ماں
मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर, बच्चों में सबसे पहले मौला अली और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। ये 4 लोग थे। जब 4 लोगों ने कलमा पढ़ा तो मक्के के लोगों को जब खबर पहुंची कि ये लोग कलमा पढ़ चुके हैं और हुजूर अपने नबी होने का ऐलान कर चुके हैं, उन लोगों ने दुश्मनी शुरू कर दी। दुश्मनी ये शुरू कर दी, ए लड़का, ए बैठो बैठो, पहले ये बात सुन के जाओ, बैठो। आज हमारे बच्चे दुनिया भर की बातें पढ़ते हैं, इस्लाम नहीं पढ़ते हैं। जो इस्लाम नहीं पढ़ेंगे उसको काफिर बनाना बहुत आसान है। आज यही वजह है कि मेरी बेटियां निकाब पहन के स्कूल जाती हैं, वहाँ निकाब समेट कर बैग में रख कर गैर मुस्लिमों के साथ 2-4 घंटे पार्क में गुजार के वो घर आ जाती हैं। और जब उनका प्यार परवान चढ़ता है तो अपने मजहब को छोड़ करके उसी का दामन थाम लेती। सिर्फ जवानी दीवानी की वजह से वो उनका साथ दे दिया। वो नहीं समझा कि जवानी 10 साल की है और यह 10 साल 5 सेकंड की तरह ख़त्म हो जाते हैं और 10 साल के बाद उनका चेहरा लटक जाएगा, उनके चमड़े ढीले पड़ जाएंगे, वो बूढ़ी हो जाएगी, कोई उसको पूछने वाला तक नहीं होगा। 10 साल तक तवाइफ अपने हुस्न को दिखला के ग्राहक को बुलाती है। जब बीमार पड़ जाती है, बुढ़ी हो जाती है तो कोई उसके दरवाजे पे दस्तक देने नहीं जाता है, तो उस हालत में वो जहर खा के मर जाती है या भीख मांगती है। लेकिन जो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है और अल्लाह के नाम पे निकाह के जरिए अपने शौहर के पास जाती है और जायज़ तरीके से उनके साथ संबंध बनाती है, तो वो जब खूबसूरत रहती है तो भी शौहर उस पर जान निछावर करता है, और जब वो 80 साल की बूढ़ी हो जाती है तो भी शौहर जान निछावर करता है। वो अगर तंदुरुस्त रहती है तो भी शौहर के लिए प्यारी रहती है, और अगर वो खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो भी शौहर के लिए प्यारी होती है। 90 साल के बुढ़ापे में 100 साल का बूढ़ा अपनी बीवी को कांधे पे लेके डॉक्टर के पास जाके कहता है कि डॉक्टर बाबू इस बुढ़िया को बचा दो वरना मैं मर जाऊंगा। अगर ये काम 25 साल का जवान करे तो लोग कहेंगे उनके जिस्म से मोहब्बत है, लेकिन ये 90 साल का बूढ़ा हाथ थर्रा रहा है, ये अपनी बीवी को बचाना चाहता है, तो आखिर वहाँ जिस्मानी ताल्लुक काम नहीं कर रहा है बल्कि वहाँ रूह का रिश्ता काम कर रहा है। अल्लाह के नाम पे चूंकि वो शादी हुई है, अल्लाह का नाम लेके इजाब कबूल हुआ है, इसलिए उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। और जो रिश्ता सिर्फ सेक्स की तकमील के लिए हो, जो नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हो, वो रिश्ता टूट जाता है। तंदुरुस्ती को देख के रिश्ता हुआ तो जब वह बीमार पड़ेगी रिश्ता टूट जाएगा। हुस्न को देख के रिश्ता कायम हुआ, 4 दिन के लूज मोशन से जब उसका चेहरा काला होगा तो रिश्ता टूट जाएगा। जब जवान को देख के जवानी देख कर रिश्ता तय किया है तो जहां बूढ़ी होगी उसे बीच चौराहे पे भीख मांगने के लिए छोड़ के लड़का भाग जाएगा। लेकिन जो रिश्ता अल्लाह के नाम पे मुनक़िद होता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, मोहब्बतें पुख्ता होती चली जाती हैं। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियां इस्लाम सीखें और चंद लम्हे की ख्वाहिश की तकमील के लिए इन गोंडों के हाथ अपने ईमान को बर्बाद न करें। और हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपनी बेटी को सिर्फ स्कूल की टीचर बनाने के लिए उसे गैर मुस्लिमों के कब्जे में जाने के लिए आज़ाद न छोड़ दें। टीचर की नौकरी 30 साल, उसके बाद वह बूढ़ी होगी, मौत का इंतजार करेगी, मरने के बाद वहां न कोई बाप न भाई न शौहर, कोई काम नहीं आएगा। ये जो 18 साल से लेके 25 साल तक नंगे सर नंगा चेहरा गैरों के साथ बैठकर जो ग्रेजुएशन किया और फिर गैर मर्दों के साथ जाके 30 साल तक नौकरी की, अगरचे वो ज़िना नहीं किया हो लेकिन चेहरा खोल के दूसरों के सामने जाना ये चेहरे का ज़िना है। सर के बाल खोल के गैर मर्दों के सामने रहना ये सर के बाल का ज़िना है। अजनबी मर्दों से हाथ मिलाना ये हाथ का ज़िना है। तो किसने वो रास्ता दिखलाया? जब तक वो इस जुर्म में गिरफ्तार रहेगी वो सारा गुनाह उस बाप के सर होगा जिसने उस मखलूक तालीमी इदारे का रास्ता दिखलाया। उनकी इज्जत की हिफाजत नहीं की, जिंदगी तो खत्म हो गई मगर ये करोड़ों गुनाह उसके सर रहे और उसके बाप के सर रहे। अगर हमारी बेटी इज्जत की हिफाजत की, नौकरी नहीं मिली, वह चूल्हे के साथ रही,
70-80 साल गुजार के सर के बाल, चेहरा, गर्दन, सारा जिस्म छुपा के रही, नमाज की पाबंदी करती रही, 80 साल में मर गई। जहां गई वहां खरबों साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, वहां मौत नहीं होगी। ये बताएं कि दुनिया का 100 साल एक सेकंड की तरह खत्म हो गया, लेकिन अब अगर वहां खरबों साल की जन्नत में गई है तो एहसान उस बाप का है जिसने अपनी बेटी को जिना के माहौल से बचा के जन्नत का रास्ता दिखलाया। इसने सिर्फ नौकरी के शौक में अपनी बेटी को बर्बाद कर देना, नौकरी के शौक में अपने बेटे को तबाह कर देना, ये अहमकों और नादानों की कहानी है। नजर आखिरत पर है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। ये दुनिया का 100 साल जिसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों पीरियड है, पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाती है जिंदगी। असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपनी बेटी की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, आखिरत की बात बता दे, जन्नत का जुनून चढ़ा दे। अगर ये बाप करने में कामयाब हो गया, अगर कोई काफिर का बच्चा उसको सोने का जेवर दिखला के अपनी तरफ माइल करना चाहा, अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी दिखला के कि मैं 5 लाख महीना कमाता हूं, एक शानदार करोड़ का मकान तेरे नाम कर दूंगा, तू मेरे साथ आ जा, अगर ये मकान का लालच दे तो मेरी बेटी जन्नत और आखिरत और ईमान की दौलत के तहफ्फुज की फिक्र में वह ये उसको कह दे, कहने में समर्थ हो जाए, बाप ने ऐसी तरबियत उसकी की हो, इस कदर उसके सीने में ईमान स्ट्रांग हो, वो उसको बोले कि जिंदगी भर में कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। यानी मेरी बेटियों का ईमान इतना स्ट्रांग होना चाहिए। और सुन लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना ये बहुत छोटा सा काम है और कुरान हदीस पढ़ना बहुत बड़ा काम है। दुनिया में 1 करोड़ का घर बना लेना छोटा सा काम है और जन्नत में जगह पाना ये जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। और जब तक मुस्कान नामी उस औरत ने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, आर्ट पढ़ी, कॉमर्स पढ़ी, मेट्रिकुलेशन किया, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, मगर कोई उसको जाना नहीं, किसी ने मोहब्बतों का फूल के पांव के नीचे नहीं बिछाया, ना उनको शहर में कोई जानता था, ना पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में कोई जानता था। वो गरीब घर की बेटी थी, कॉलेज में पढ़ी, इससे पहले स्कूल में पढ़ी, उनकी सहेली जानती थी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़कर जिस दिन उसकी जबान पे अल्लाह अकबर की सदा हो गई, उस दिन सारी दुनिया में मकबूले अलाम भी हो गई और दौलतें उसका पांव चूमने लगी। दुनिया में इज्जत मिली कि आज गुलाम सरवर उनका नाम अपने शेर में दाखिल करके आपके जज्बात को झंझोड़ रहा है। लाख हजारों शायर अपने अशार में उनके नाम को शामिल किया है। पता चला कि जब तक दुनिया दुनिया करेगा, गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा, और जिस दिन अल्लाह का नाम लेगा यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। सिर्फ घर मकान बनाना कमाल नहीं है, गाड़ी खरीदना कमाल नहीं है, घर में सोफा गद्दा लगाना कमाल नहीं है। हम लोग क्या मकान बनाएंगे? 50 करोड़ का एक घर, इस हिंदुस्तान में 500 करोड़ का घर मौजूद है, 50 करोड़ का घर मौजूद है, 50 अरब का घर। तो मेरा 50 करोड़ का बंगला उसके सामने कैसा लगेगा? मेरी फॉर्च्यूनर 30 लाख की या 30 करोड़ की कार सामने मौजूद है, कैसी लगेगी मेरी कार उसके सामने? मेरी घड़ी 2 लाख की राडो घड़ी, लेकिन यहाँ 2 करोड़ की घड़ी मौजूद है, कैसी लगेगी मेरी घड़ी? यहाँ सामने फॉर्च्यूनर वाला खड़ा है, कैसा लगेगा मेरा अल्टो? कैसी लगेगी मेरी अल्टो कार छोटी सी? मुकाबला नहीं कर पाएंगे किसी का। आपके पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास ऑडी कार है 80 लाख की, आपके पास ऑडी है, किसी के पास मर्सिडीज है 10 करोड़ की, किसी के पास जागवार कंपनी की 50 करोड़ की कार है। तो मुकाबला दौलत का नहीं कर पाएंगे आप किसी का, लेकिन जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है आप जान लीजिए। अमेरिका का जो बाइडन, हिंदुस्तान का मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, दुनिया भर के सारे दौलतमंद जो खरबों के घर में रहे, खरबों की गाड़ी पे चले, आपके इस गांव का वो देहाती जो दिन भर रिक्शा चला के 300 रुपए कमाता है,
اگر اس کو امریکہ کا جو بائیڈن کہے کہ میں اپنا 50 کروڑ کا بنگلہ تجھے دے دوں گا، صرف ایک کام کرنا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا چاندی کا بت ہے، اس بت کو تم سجدہ کر دو یا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤ، یہ 50 ارب کا گھر تجھ کو دے دیں گے۔ میرا رکشہ چالک جو عالموں کی صحبت میں رہ کر، جو اپنے باپ داداؤں سے سن کر، جو قرآن حدیث پڑھ کر، جو جان گیا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، دنیا کا سارا درخت گولڈ بن جائے، سارا ڈھیلا ہیرا بن جائے، اس کو ایک پلے میں رکھا جائے، دوسرے پلے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، اس پلے کا وزن اس پہ غالب آ جائے گا، وہ رکشہ چالک بولے گا ساری زندگی میں ٹھیلا چلا کے 300 کما کے بال بچوں کو پالنا یہ گوارا ہے، اور ایمان کا سودا کر کے بت کو سجدہ کرنا یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ ان کے خربوں کے مکان پہ پیشاب کر دے گا اور اپنے ایمان کا تحفظ کر لے گا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے ایمان کی دولت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو دولت مکیش کے پاس نہیں ہے، جو دولت بل گیٹس کے پاس نہیں ہے، جو دولت بل کلنٹن کے پاس نہیں ہے، جو دولت جو بائیڈن کے پاس نہیں ہے، جو دولت ٹاٹا کے ایم ڈی کے پاس نہیں ہے، جو دولت پٹنہ کے سب سے بڑے مالدار کے پاس نہیں ہے، جو دولت نتیش اور آدتیہ جوگی ناتھ کے پاس نہیں ہے، جو دولت مودی جی اور صاحب گریہ منتری امت شاہ کے پاس نہیں ہے، وہ دولت ایمان کی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ سے بڑا دھنوان، آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ جس دن اس ایمان کے مہتو کو آپ سمجھ گئے، اس دن سونے کی دیوار مٹی کی دیوار دونوں برابر ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے مصطفیٰ اور اللہ کی رضا چاہیے اور جنت میں اپنا گھر چاہیے۔ جو اتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، کیوں 2-4 سکے کی خاطر آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں 2-4 روپے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں؟ اپنے بال بچوں کو سختی سے ایمان سکھلائیے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے کیا بحث ہے؟ کرناٹکا کے ہائی کورٹ نے حجاب کے خلاف انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ کمپلسری نہیں ہے، ٹھیک ہے سنانے دیجئے، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں۔ اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا ہے 3 طلاق کے تعلق سے، جو اینٹی اسلامی غیر اسلامی بل ہے، اس بل کو ہم لوگ کبھی تسلیم نہ کیے ہیں نہ کبھی کریں گے، مگر انہوں نے پاس کر دیا۔ پاس کرنے سے کیا ہوا؟ ہمارا کون سا بیٹا جیل چلا گیا؟ کس نے طلاق کی وجہ سے اس بل کی زد میں آ کے اس کا گھر اجڑ گیا؟ نہیں، بل پاس ہوا وہ ردی کی ٹوکری میں رہ جائے گا۔ اگر ہم نے شریعت پر عمل کیا اور ہم نے شرعی ادارے شریعہ اپنے علماء سے رابطہ کیا، وہ بل سڑ جائے گا، کورٹ میں ہماری پیشی نہ ہوگی۔ سب سے بڑا کورٹ ہمارا ادارے شریعہ ہے، سب سے بڑی عدالت ہماری اسلامی عدالت ہے۔ جس دن شریعت پہ عمل ہو گیا اس کا بل سڑ جائے گا، مگر ہم اس کی زد میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے آپ شریعت پہ عمل کرو، دنیا والا جو بھی بنائے وہ بناتا رہے، شریعت پر عمل کر، اللہ تجھے یہاں بھی عزت دے گا، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ شریعت پر عمل کیجئے، دنیا کو اپنا کام کرنے دیجئے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ کوئی لڑکی حجاب پہن کے کالج نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تمہارا کام